ఓం 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 గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కేసు నెంబర్ 7. మారుతి వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? కృష్ణవేణి మేడం చదువు. ఒక్క నిమిషం మేడం. Vastava. Case number 7. Sometime during the beginning of summer in 1976, a short, chubby young man of golden complexion came to consult me about his wife, shorter, more chubby, and of more bright complexion. Many times he came to me previously and casted many a smile through which I could detect a pathetic situation which I could not compose into the actual situation. I suspected he was having tough time with his wife and vice versa. Somehow I know that the gentleman was not very rigid about his domestic morality. Many times he might have created situations when his wife constructed him a bit faithless. It might have created many a depression in the bay and a storm on the shore. My wife suffers some severe headaches. She tried all the medicines in the market. She has consulted many doctors and now she feels dejected. The report continued. Since long years, she has no wink of sleep. Sleep is the one thing that she could not get in spite of many attempts. She is so now full and she thinks that she cannot be cured. As I concerned him, he also expressed she feels neglected. She believes that I do not care for her. She lost all confidence in me. And further concerning, he confessed, I have to keep company with people in the business field. Sometimes I have to taste, drink, and spend time in bar room. This is not at all tolerated by my wife, who belongs top Orthodox Brahmin family. Being uneducated and narrow-minded, she cannot understand me. Being educated and broad-minded, you would have better understand her and provided her needs, I said. There was a little pause and silence. Then I said, medicines forms only 10% of treatment, which is real healing. I will help you with medicine. Another 20% I will try to educate you how to be a better husband. You have to fulfill the rest. I followed him to his house and examined her with a good deal of interrogation. Although night, I hear the clock click.
I hear conversations of people going on the road, returning from the second show. I hear the whistles of trains starting from the station, which is 3 miles off. My mind goes with a high speed and makes pictures of its phone about the uncouth behavior of my husband, she said. I could gain her confidence and administrated coffee of 50 one dose and waited for 15 days. I had to visit her house since her husband never cared to report. I found that she began to sleep. She said she had some relief, but she lost all hopes about life. I waited for 2 more weeks and visited her again. I found her I found the husband peeping through the window of the kitchen. I called him out and inquired about her. He said that she was quite well until 2 days back. Again, all the trouble started. I repeated the same dose and waited for 4 weeks. Again, there was 80% of relief of all troubles for 3 weeks, and there was the reappearance. I gave one dose of Cipilline 50 after which I left the country for 3 months. Afterwards, I did not know what followed. After 3 years, the husband had to cheat to face me in a party in the house of VIP, and he expressed to wish to talk to me about his wife. We went aside and he said, Doctor, for 2 years she was perfectly healthy. She never thought of anything bad about me. She slept well and she improved. Her obesity came down considerably. She used to take her 2 little children to bazaar and to the cinema also. She began to enjoy the life in her usual narrow way. But for the past 6 months, she again goes into the moods and story repeats. I am thinking of coming to you and consulting about her. Better ask your wife to come straight to me and consult me directly. Another alternative is that you come to me and dare to talk about her. I Any think day. it any day to talk about her. I think it is and it will be in our next birth and not in this. Sometimes during the summer 1980, there was a call at my door about an అక్కడితో అయిపోయింది కదా మరి వాస్తవ అంటే ఈ కేసులో ఈ పేషెంట్ కి ఆవిడకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కి మాస్టర్ గారు ఆవిడని డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామిన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్ రిపోర్ట్ చేసిన ట్రబుల్స్ హస్బెండ్ వచ్చి ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఆవిడకి చాలా సంవత్సరాల నుంచి అసలు నిద్రే పట్టదు, హెడేక్ వస్తూ ఉంటది, ఆవిడకి నిద్రపోవడానికి చాలా చాలా ట్రై చేయాలి, నా వైఫ్ కి నా బిహేవియర్ తో అది కూడా కంప్లైంట్స్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా హస్బెండ్ చెప్పారు. మాస్టర్ గారు అతను కన్సల్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడే ఏదో ఇద్దరికి మధ్య డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు. ఆవిడ కూడా అతను హస్బెండ్ కూడా ఆమెను పట్టించుకోవట్లేదు అని ఫీల్ అవుతుంది, అవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పున్నారు. ఆమె అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మాస్టర్ గారికి ఆమె చెప్పిన పాయింట్స్, ఈ క్లాక్ సౌండ్ అన్నది బాగా ఆ సౌండ్ నాకు తెలుస్తూ ఉంటది, ఎక్కడో అంటే సెకండ్ షో సినిమా అయిపోయి జనాలు మాట్లాడుకున్న మాటలు అంటే ఎంత నిశ్శబ్దంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ శబ్దాలు, అలాగే 3 miles దూరంలో ఉన్న ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యే శబ్దము, అండ్ ర్యాపిడ్ గా ఆమె వాళ్ళ హస్బెండ్ గురించి ఆలోచనలు చాలా ర్యాపిడ్ గా విపరీతమైన ఆలోచనలు వచ్చేయడము, మెయిన్ ఈ సిమ్టమ్స్ మెయిన్ గా కాఫియాలో సెన్సిటివ్నెస్ టు సౌండ్ ఈ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఆమెకి కాఫియా 50 1 డోస్ ఇచ్చారండి. 15 days వెయిట్ చేశారు, కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చిందన్నారు. మళ్ళీ రీఅపిరెన్స్ వస్తే మాస్టర్ గారు మళ్ళీ కాఫియా 50 ఇంకొక డోస్ ఇచ్చి 4 weeks వెయిట్ చేశారు. తర్వాత కూడా ఆవిడకి 80% సిమ్టమ్స్ బెటర్ అయ్యి మళ్ళీ కొంచెం 3 weeks తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యాయంటే సిఫిల్నం 50 ఇచ్చారు తర్వాత దానికి సపోర్ట్ చేయడానికి. ఆల్మోస్ట్ తర్వాత మాస్టర్ గారు ఇంకా కలవలేదన్నారు. తర్వాత 2 years తర్వాత 3 years తర్వాత అనుకుంటా మళ్ళీ కలిసాము ఒక ఫంక్షన్ లో అని చెప్పినప్పుడు హస్బెండ్ 2 years ఆమె అంతా బానే ఉంది, తర్వాత లాస్ట్ 6 months నుంచి ఆవిడకి మళ్ళీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది, మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అన్నారు.
డాక్టర్ గారు మాస్టర్ గారు చెప్పారు, వీలుంటే డైరెక్ట్ గా ఉండి మీరు రమ్మనండి, లేదంటే మీరు ఒక డే నాతో స్పెండ్ చేయడానికి రండి, మేబీ అది ఇక్కడ కుదరకపోవచ్చు అని. అది మేబీ నెక్స్ట్ బర్త్ అంటే ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది, హస్బెండ్ బిహేవియర్ అంతగా మారి ఉండకపోవడం వల్ల మళ్ళీ ఆవిడ ఓల్డ్ సిచ్యుయేషన్స్ కి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు అనేసి నాకు అనిపిస్తుందండి. వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు, అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, వాస్తవ పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు. వాస్తవ ఈ కేసు మనకి డిస్పెన్సరీస్ లో వచ్చేటువంటి రిపీటెడ్ గా వచ్చేటువంటి కొన్ని కేసుల్లో ఆర్థడాక్స్ బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఒక ఆవిడకి బిజినెస్ లో ఉండి వైఫ్ ని ఫ్యామిలీని పట్టించుకున్నటువంటి ఒక కేర్లెస్ గా ఉండేటువంటి హస్బెండ్ కి ఈ కపుల్ వల్ల వచ్చేటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో లేడీస్ కి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇండికేట్ అవుతాయి అనేటువంటిది మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ మీకు అక్కడక్కడ పాయింట్స్ లో ఆవిడకి ఇన్సోమ్నియా అనేటువంటిది ఈ భార్యని పట్టించుకో ఫీల్స్ నెగ్లెక్టెడ్, షీ బిలీవ్స్ దట్ ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ హర్. అంటే ఆవిడకి హస్బెండ్ యథార్థంగా కూడా అతను కేర్లెస్ గా పట్టించుకున్నటువంటి హస్బెండే. దాని మీద ఆవిడ కొంతకాలంగా వర్రీ అయ్యి చివరికి షీ డెవలప్డ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ అండ్ ఇన్సోమ్నియా. దానివల్ల ఏమైందంటే ఆవిడకి ఆల్ త్రూ ది నైట్ ఐ హియర్ ది క్లాక్ క్లిక్, ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కాన్వర్సేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ గోయింగ్ ఆన్ రోడ్, రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ షో, ఐ హియర్ ది విజిల్స్ ఆఫ్ ది ట్రైన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్టేషన్ which is 3 miles off. My mind goes with a high speed and makes pictures of its own about the uncouth behavior of my husband. So ఇలాంటి లేటెస్ట్ గా ఉండేటువంటి తనకి ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ కూడా అప్పుడప్పుడు చాలా సోఫిస్టికేటెడ్ గా కొన్ని పార్టీస్ లో నేను ఆల్కహాల్ తీసుకుంటాను కూడా చెప్పున్నాడు. ఇలాంటి హస్బెండ్స్ తో ఇలాంటి ఆర్థోడాక్స్ బ్రాహ్మిన్స్ కి మ్యారేజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి డ్రగ్స్ ఇండికేట్ అవుతాయి, వాళ్ళ నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్ ఎలా హైపర్ సెన్సిటివ్ అవుతారు, వాళ్ళకి ఇండికేట్ అయ్యేటువంటి ఒక డ్రగ్ లో కఫియా అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్ ఈ హైపర్ సెన్సిటివ్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ లో. అందువల్ల మాస్టర్ గారు ఈవిడికి కఫియా 50 mg ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత 2-3 డోసులు ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆవిడ ఒకసారి నాకు షీ లాస్ట్ ఆల్ హోప్ అబౌట్ లైఫ్ అని ఒక చోట ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది. కాబట్టి యాంటీ సిఫిలిటిక్ రెమెడీ కఫియా కొంత డెప్త్కి వెళ్ళి పనిచేసి ఆగిపోయింది. కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఈ ఇన్సోమ్నియాని, ఈ హోప్ అబౌట్ లైఫ్ లేకపోవటం, ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకొద్దిగా డీప్గా వెళ్ళటానికి సిఫిల్నం 50 mg ఒక డోసు ఇచ్చారు. ఆ హస్బెండ్ ఎంత కేర్లెస్ గా ఉంటాడు, ఈవిడ కేసుని గురించి ఎంత పట్టించుకోకుండా ఉంటాడనే దానికి మాస్టర్ గారు ఐరానికల్ గా నీ వైఫ్ ని డైరెక్ట్ గా వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ చేయమను, లేకపోతే నువ్వు వచ్చి నాకు చెప్పు, బహుశా అది ఈ జన్మలో జరగకపోవచ్చు అంటే హౌ కేర్లెస్ ఈజ్ అనేటువంటిది మాస్టర్ గారు ఐరానికల్ గా చెప్పాడు. ఇలాంటి కపుల్లో వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్ మాస్టర్ గారు కఫియాతో డీల్ చేసి సిఫిల్నం 50 mg తో ఎండ్ చేశారు. వాస్తవ కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ మన్మోహన్ గారు. అదేమండి, మారుతి వరప్రసాద్ గారు, కృష్ణవేణి గారు చెప్పినవే. కానీ దీంట్లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఆయన వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్ ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేశారనేసి. అంటే హస్బెండ్ తాలూకు బిహేవియర్ ని బట్టి అక్కడ చెప్పారు చూడండి, వాళ్ళిద్దరిది వైస్ వర్స, అంటే ఇద్దరి మధ్యలోనూ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది, ఇద్దరిలోనూ ఉంది ప్రాబ్లము అనేసి అని అక్కడ చెప్పారు. అంటే మనం ఎంత జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఆ తర్వాత హస్బెండ్ చెప్పిన సిమ్టమ్స్ బేసిస్ మీదనే ఆయన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఆవిడతో మాట్లాడిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ బేసిస్ మీదనే ఆయన కాఫియా ఇచ్చారనమాట. ఆ సెకండ్ టైం కూడా హస్బెండ్ రాకపోయినా ఈయన ఇంటికి వెళ్ళి చూసి ఆయన దీని మీద ఆయన మందులు ఇస్తూ వచ్చారు.
లాస్ట్ లో ఇచ్చిన తర్వాత వెళ్ళి ఫారిన్ టూర్ కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన రాలేదు. 3 years తర్వాత ఎప్పుడో ఏదో పార్టీలో కనబడ్డారు. అంటే ఆ టైంలో అంత నెగ్లిజెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మాస్టర్ గారు చెప్పారు. అది ఈ బర్త్ లో కాకపోయినా నెక్స్ట్ బర్త్ లో నువ్వు వచ్చి కలవచ్చు అనేసి అని. అదే నాకు అర్థమైందండి. వాసుదేవ్. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు కాఫీయా ఎందుకు వేశారు అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే కాఫీయా వాళ్ళు మూడ్స్ స్వింగ్ ఉంటుంది, హిస్టీరికల్ ఉంటారు, సెన్సిటివ్నెస్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. సౌండ్స్ సెన్సిటివ్ అని మనకు తెలుసు, మైండ్ కూడా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది, అది హిస్టీరికల్ నేచర్ ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ విపరీతమైన థింకింగ్ ఉంటుంది కాఫీయాలో, అది దానివల్ల ఏమైంది వాడికి నిద్ర అనేది లేకుండా పోయింది. అంటే యూజువల్ గా హస్బెండ్ తో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే శాఫ్సాగ్రియానో ఏదో ఇంకో యాసిడ్ ఫాసో లేకపోతే ఇంకోటి ఇగ్నిషియా కూడా వేయొచ్చు కదా, మరి ఇంత సెన్సిటివ్నెస్ అది ఉంది. కానీ ఆవిడ వెళ్ళింది కాఫియాలోకి, సిమ్టమ్స్ అన్ని కాఫియాలోకి లీడ్ చేసినాయి. అందుకని కాజేషన్ ఏదన్నా ఆవిడ దేంట్లోకి లీడ్ చేసిందో చూసి అది వేశారు. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏంటంటే అతను ఏం చెప్పాడు, ఇప్పుడు ఈవిడికి కాఫియా వేస్తారండి మాస్టర్ గారు, వేస్తే అడుగు తగ్గిపోయింది, మళ్ళీ అది రాకుండా ఉండాలి కదా, మళ్ళీ మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఈ బిహేవియర్ కూడా, వీడి బిహేవియర్ మారకపోతే. అదే కదా మన సెమినార్ లో నేను చెప్పినట్టున్నాను. అంటే అదే బుజ్జి గారు ఫాలో అవ్వడం నేను చూశాను. ఎలా అంటే ఒక కేసు ఉంది, ఎప్పుడు మాస్టర్ అంటారు 10 to 20% మందు పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఆయన రిటర్న్ గా ఇచ్చారు, ఇది ఈకేగా ట్రీట్ చేసిన కేసు. 10% మందు పనిచేస్తుంది, అది నేను చేస్తాను, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ మెడిసిన్. ఎంత 20%? ఐ విల్ ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ యూ, అంతేగాని ఐ విల్ ఎడ్యుకేట్ యూ అనలేదు. ఐ విల్ ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ యూ అంటే నువ్వు మారుతావా మారవు అని, ఒక మంచి హస్బెండ్ గా ఎలా ఉండాలని నేను చెప్తాను అన్నారు. అంటే అక్కడ ఆయన ఏం చేశారు చూడండి, కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. పేషెంట్ కదా ఇవ్వాల్సింది, ఈయన పేషెంట్ కి మందు ఇచ్చి ఊరుకోవచ్చు, లేదా పేషెంట్ ని మీ ఆయన ఏం పట్టించుకోవద్దమ్మా అని చెప్పుండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ హస్బెండ్ ఎలాంటి వాడు అనేది ఆయన గమనించిన విధానం చూడండి. పేషెంట్ కోసం వచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ వస్తుంది, పూజ అత్తగారు అనుకోండి, కోడలు పలసటల్లో అయినా సరే నెగిటివ్ గానే చెప్తుంది. మనకి అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి. అత్తగారు వచ్చి మొత్తం కేస్ షీట్ చెప్పి వెళ్ళినా, కోడలు రాలేని పరిస్థితిలో ఉందనుకోండి, అత్తగారు వచ్చి సిమ్టమ్స్ అన్ని చెప్పింది అనుకోండి, మా అత్తగారు మా కోడ అలాంటిది ఇలాంటిది ఏదో చెప్పింది అనుకోండి, కొన్ని వయసు వరుస కోడలు అత్తగారు కూడా చెప్పి మనం అది గుడ్డిగా నమ్మేసేయకూడదు. అదే ఇక్కడ మాస్టర్ మనకు నేర్పిస్తున్నారు. చెప్పిన అటెండెంట్ ఎటువంటి వాడు, ప్రాబ్లం అసలు ఎక్కడ ఉంది. మాస్టర్ చూడండి, హస్బెండ్దే తప్పనలా, వయసు వరుస ఇద్దరిదే ఉంది. ఆ అమ్మాయి కొంచెం వీక్ పొజిషన్, సెన్సిటివ్నెస్ వల్ల జబ్బులోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇతను అలా అవ్వలేదు, స్ట్రాంగ్ కొంచెం రిజిడ్ గా ఉంటాడు కాబట్టి అలా ఉన్నాడు. కానీ ఇతను మారకపోతే మళ్ళీ అమ్మాయి కాఫీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని ఆయన ఏం చెప్పారు, నేను నీకు అది మిగతా నువ్వే చూసుకోవాలి. ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పారు, యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ ది రెస్ట్. 20% నేను ఎనదర్ 20%, ఇప్పుడు 30% నేను చేస్తానని చెప్పినట్టు కదా, 10% మంది ఇస్తానన్నారు, 20% నేను ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానన్నారు. ఇంకా ఎంత మిగిలిందండి? 70%. యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ ది రెస్ట్, అంతా నువ్వు చూసుకోవాలని చెప్పారు. I followed him to his house and examined her with a good deal of interrogation. All through the night I hear అది. ఇంకా ఆవిడ అంతా చెప్పింది, అది చెప్పిన తర్వాత మందు వేశారు, కాఫీ 50 ml వేశారు. అది వేసిన విధానం అంతా మీరు అందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే. అయితే ఈ పేషెంట్ ఎలాంటి వాడంటే 2 years మళ్ళీ కనిపించలేదు, తగ్గిపోయింది కాబట్టి. అక్కడే అర్థమవుతుంది ఎంత సైకోటిక్ అనేది. ఇప్పుడు కనిపించారు కాబట్టి మాస్టర్ చెప్పాడు, ఎందుకు కనిపించారు కాబట్టి చెప్పాడు, పనిమాల వచ్చి చెప్పలేదు. చూడండి, ఫస్ట్ టైం ఏం చేశాడు, వచ్చాడు కదా, అదే కదా చెప్పారు, కన్సల్ట్ మీ అబౌట్ హిజ్ వైఫ్. నెక్స్ట్ టైం కనిపించినప్పుడు చెప్పాడు. అంటే ఎలాగో వచ్చి చూస్తారు కదా, మళ్ళీ మన హాస్పిటల్ దాకా వెళ్ళకుండా సరిపోతుందని. మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, అక్కడ మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అప్పుడు తగ్గింది అన్నాడు కదా, పిలిచా వెళ్ళొచ్చు,
కానీ మాస్టర్ గారు ఆచరించి చూపించిన విధానం మనకది. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎందుకు వెళ్ళలేదు? ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆవిడ బెడ్ రిడెన్ అయ్యి ఉంటే వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళేమో. అంటే మొదటిసారి ఆవిడ చాలా వీక్‌గా ఉంది. వెళ్లారు, చూడాల్సొచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు? పిల్లలిద్దరిని బజార్ తీసుకెళ్తుంది, సినిమాకెళ్తుంది. తన లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. కానీ 6 మంత్స్ నుంచి షీ అగైన్ గోస్ ఇంటూ మూడ్స్ అండ్ స్టోరీ రిపీట్స్. మళ్ళీ 6 నెలలుగా మళ్ళీ వెనక్కెళ్తుంది. కానీ అంత వెనక్కి వెళ్ళలేదని అర్థం ఇక్కడ. వెళ్తే వాడే వచ్చేసేవాడు అప్పుడే. ఐ యామ్ థింకింగ్ ఆఫ్ కమింగ్. నేను వద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీరే కనిపించారు అని చెప్పాడు. అందుకని మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారు? రావద్దని చెప్పలా, రమ్మని చెప్పలా. ఏమని చెప్పారు? రమ్మని చెప్పారు వాళ్ళకి. రావద్దని చెప్పలేదు. మీ ఆవిడ బానే ఉంది కదా! స్ట్రెయిట్‌గా నాకే వచ్చి చెప్పమను. ఆల్రెడీ పరిచయం ఉంది. కేస్ షీట్ అంతా రాసాం. కన్సల్ట్ మీ డైరెక్ట్‌లీ. లేదా ఇంకో ఆల్టర్నేషన్. నువ్వేదో ఒక రోజు ఎప్పుడైనా నువ్వొచ్చి నాతో మాట్లాడొచ్చు. నువ్వు వస్తావనే నమ్మకం నాకు లేదు అని ఇండైరెక్ట్‌గా ఒక చురకేశారు. అంటే మనం ఎలా మాట్లాడాలి అనేది మనం చూసుకోవాలండి. పేషెంట్‌ని ఏదో మందిచ్చేసామనే మందులతోనే అన్నీ అని కాదక్కడ. ఓ టానిక్‌లు గుప్పిచ్చేసామని కాదక్కడ. బిహేవియర్ ఆఫ్ ద డాక్టర్. నెక్స్ట్ ఫిలాసఫీ క్లాస్‌లో వస్తుందది. అది అంటే మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి వాళ్ళతో అనేది. ఒక ప్రాబ్లమ్‌తో పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు అది సాల్వ్ చేయడానికి చూడాలి. నేను చెప్పాను కదా సెమినార్‌లో. ఒక కోడలు నలిగిపోతూ ఉంది లెక్సస్ అత్తగారితో. మనకు ఐడియా చెప్పాలి. అలా బుజ్జిగారు వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళనేది మనం చూసి నాకు కనిపించింది బుజ్జిగారే కాబట్టి నేను అంతవరకే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈకే గారు మనకి ఇవన్నీ చదివితే మనకి బుజ్జిగారు ఎంతలాగా ఈకే గారి ఆశయాలని గాని, ఆయన మార్గంలో ఎంతలా నడిచారని తెలుస్తుంది. మనం కూడా అలాగే నడవాలి. నేను నేర్చుకుందైతే ఈ కేస్ నుంచి ఇది. అంటే ఇంకా బెటర్‌గా మనము ఎలా లీడ్ చేయాలి? వాళ్ళని ఎలా గైడ్ చేయాలి? నాకు ఇంతవరకు ఏంటంటే పేషెంట్‌ని గైడ్ చేయడమే వచ్చింది. కానీ అటెండెంట్స్‌ని కూడా గైడ్ చేయాలి. అటెండెన్స్ కూడా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళని కూడా మనం ఎంతలా అబ్జర్వ్ చేయాలని తెలుసుకున్నా. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. శ్రీలత గారు. రాజశేఖర్. వాసుదేవ అండి. ఈ కేసులో మనం అదే మీరు చెప్పినట్టుగానే పేషెంట్‌ని ట్రీట్ చేయడం, మందులు ఇవ్వడం అనేది ఒకటే కాకుండా మిగతా సర్కమ్‌స్టాన్షియల్‌గా మిగతా విషయాలను కూడా మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని, ఏ విషయాల్లో మార్పు తీసుకొస్తే పేషెంట్‌కి మనం ఇంకా హెల్ప్ చేయగలుగుతాం అనేది చూసుకోవాలి అనేది అర్థమవుతుంది. వాసుదేవ. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎఫారిజం అలా దిగిపోయినట్టు కనపడుతుంది కదా! అవునండి. అవును. హైయెస్ట్ మిషన్ అదేంటి ఫస్ట్ ఎఫారిజం బట్టి పట్టాం కానీ క్లాస్‌లో ఇప్పుడు మర్చిపోయాం. ఏంటది రాజశేఖర్? హైయెస్ట్ మిషన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఐడియల్ ఆఫ్ physician's high and only mission is to restore the sick to health. హీల్ ద To సిక్. cure as it is termed. అంటే దానికోసం మనం 100% ఏ విధంగా అయినా మనం ట్రై చేయాలి అది. పేషెంట్‌ని మందు ఇవ్వడమే కాదు, పేషెంట్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడమే కాదు. అవతల వాడిది కూడా గమనించి ఆయన డిస్క్రిప్షన్ నాకు ఫస్ట్ డౌట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఈయనేంటి ఫస్ట్ ఒకసారి కేసు చదివాక ఈయన ఏమని రాశారు? ఏ షార్ట్ చబ్బీ యంగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాంప్లెక్స్. అసలు మళ్ళీ చదువుకున్నా వైఫ్ కా జబ్బు ఈవిడికా అని. అదే. అసలు వాడు నవ్విన విధానం ఎలా వచ్చాడు, ఆ పేషెంట్ ఫేస్ లో ఎలా ఉంది ఎక్స్ప్రెషన్, దాన్ని బట్టి ఈయనేం గ్రహించారు. ఈయన వల్ల ఆవిడ పేషెంట్ అయిపోయింది అనమాట. అదే ఆయన కనిపెట్టారు మొదటి చూపులోనే. ఈయన వల్ల ఆవిడ పేషెంట్ అయింది. కానీ ఆవిడ వల్ల కూడా ఇతను సఫర్ అవుతున్నాడు. వైస్ వర్సా. ఐ సస్పెక్టెడ్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ టఫ్ టైమ్ విత్ హిజ్ వైఫ్. అంటే ఆవిడ బాగా సఫర్ అవుతూ ఈయనకి టఫ్ అయిపోతుంది. అంటే నువ్వు అలా తింటున్నా చేస్తున్నావు ఆయన చేస్తున్నట్టుంది. ఈవిడ ఆర్థోడాక్స్ కదా. అయినా చొరక చూడు ఎలా వేశారో. ఎక్కడంటే మధ్యలో ఏంటి ఆవిడ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి బ్రాహ్మణ్ లేడీ కాబట్టి అని అన్నాడు కదా. అన్నప్పుడు ఈయన నువ్వు బీయింగ్ బ్రాడ్ మైండెడ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ బెటర్ అండర్స్టూడ్ హర్. చూసారా ఎంత నాకైతే అబ్బా ఏం చొరకబడి అంటే ఒక్క నిమిషం ఆలోచించేలాగా ఉంది అది. అతను ఆలోచింపదగినట్టుగా. ఆవిడ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, నువ్వు అర్థం చేసుకోలేదు, నేరో మైండెడ్ అంటున్నావు, అర్థం చేసుకోలేకపోయిందని. నువ్వు ఎడ్యుకేటెడ్ కదా, నువ్వు బ్రాడ్ మైండ్ కదా, నువ్వు బెటర్ గా అర్థం చేసుకుని ఉండాల్సింది కదా.
ప్రొవైడెడ్ హర్ నీడ్స్. ఆవిడ ఏం అవసరమో అది చూసి ఉండాల్సిందని. ఇది కూడా తప్పు ఉందని చెప్పారు. అంటే ఆవిడ మీద ఏదో తక్కువ చేసి దొరికేశారు అదే వేశారు. భలే చెప్పారు అసలు. అబ్బా, మనలాంటి వాళ్ళకు చదువుకుంటామని ఈకే గారే స్వయంగా రాశారు ఈ కేసు. నిజమే నిజమే అండి. అస్తే వాస్తవం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీ. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ. వాసుదేవ